Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, how are you? I think all of you are fine. You are most welcome to our online classes. I think all of you are fine, and we are also fine. In this COVID period, we did not take your class for a long time, and in this new year we are missing you. This is very shock for all of us. After all, we have to do our duty, and you are also doing your duty, staying at home. So in this period we have nothing to do. Pray to Allah for the well-being of the country and the countrymen. After that, we have to do our duty, and we are taking our classes through your YouTube channel, and I think all of you should be conscious and go through your YouTube channel, Sheikh Abdullah Mullah School and College. I think you will enjoy our classes, and at first we are informing you to attend our online classes to get admission and to take your new books. And now I want to discuss a topic for the students of class 9, and you should arrange your books, or if you have no book, you should collect the books from your senior brother or sister, or from the students of class 10 who have the book EFT English for today. Now I want to discuss Unit 1, Lesson 3. Before starting a lesson, you should follow some fundamental rules of learning English. What qualities or what items you always should follow? Remember, first you must know the English word meaning. English to English with Bengali. You must know Bengali meaning, because
We are Bengali and we can express our theme or our expression through Bangla. So Bengali meaning must be known. For everybody, it is essential for everybody to know Bangla and English meaning. And then you should follow pronunciation. You should pronounce correctly. And after that, you must follow parts of speech. If you don't have a clear idea of parts of speech, you cannot express your feelings or you cannot understand the sentence. And after that you must follow verb. What type of verb it is and what is the function of verb, and after that you must know tense. If you have no idea on verb, then you will not clear your tense. So these are the relevant or related items: verb, tense, and then sentence. This is terminated or related items, and after that you know, for learning any language you must the fundamental or basic thing, just listening, speaking, reading, writing, and you must listen from some sources you have available in your environment. Then you must speak. You should try to speak. If you want to speak English, you must practice speaking, and then reading and writing. After following these fundamental rules, you can gain some idea on any kinds of language, such as a foreign language English. So you should follow these things. Now I want to discuss some words meaning from the relevant text responsibilities. At first you know what is responsibilities. Just you should know responsibilities means Bangla meaning দায় দায়িত্ব, ডিউটিস। জাস্ট আমাদের করণীয় বা কর্তব্যসমূহ, রেসপন্সিবিলিটিস। এবং এই শব্দটা দেখো কিভাবে আসছে,
যে এর প্রথম একটা শব্দ যদি আমরা যদি খুঁজে বের করি, যেমন প্রথমে রেসপন্ড, এটার সাথে আমি তোমাকে এখানে একটু ইন্ডিকেট করে দিয়েছি ভি, জাস্ট শব্দটা হচ্ছে ভার, রেসপন্ড সাড়া দেওয়া। হ্যাঁ, যে তোমাকে আমি একটু সুরসুরি দিলাম, খোঁচা দিলাম, তুমি একটু নড়ে চলে উঠলাম, তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারতেছি এই যে তোমার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া, এটাকেই ধরে নাও, এটাই রেসপন্ড। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম, তুমি একটা উত্তর দিলে, তাহলে এটাও কি রেসপন্ড। তুমি একদম বোবার মতো বসে রইছ, কিছুই বলতেছ না, এটা হচ্ছে তার বিপরীত, সাইলেন্ট। আচ্ছা, তাহলে আমরা রেসপন্ড শব্দটা আমরা বুঝতে পারলাম। দেন জাস্ট রিঅ্যাক্ট, ইংলিশ মিনিং রিঅ্যাক্ট অর রিপ্লাই। এই শব্দটাকে আমরা যদি আরেকটু অ্যানালাইজ করি তাহলে পাচ্ছি রেসপন্সিবল, দায়িত্ব সম্পন্ন, লায়েবল, এই শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ। রেসপন্সিবিলিটি শব্দটা নাউন, এই শব্দটাই আমাদের প্লুরাল মিনিং হিসাবে তোমাদের টেক্সটে অ্যাড করা হয়েছে, রেসপন্সিবিলিটিস। এইভাবে শব্দ অ্যানালাইজ করে তোমরা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবে। এই শব্দটা, এটাকে বাংলায় বলে পদান্তর, জাস্ট ডেরিভেটিভস, যে নাউন টু অ্যাডজেক্টিভ, নাউন টু ভার্ব, ভার্ব টু অ্যাডজেক্টিভ, এইভাবে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ, বিশেষণ থেকে বিশেষক, তারপরে ক্রিয়া, এইভাবে পদের পরিবর্তন ঘটে, এক পদ থেকে আরেক পদে পরিণত হলে পদান্তর বলা হয়। এইভাবে তুমি যদি শব্দের আইডিয়া, শব্দের ক্লিয়ার ধারণা যদি থাকে, তাহলে তুমি যে কোনো ভাষা তুমি কি করতে পারবা, আয়ত্ত করতে পারবা। তুমি কিছু বাক্য তুমি তৈরি করতে পারবা, লিখতে পারবা, বুঝতে পারবা, আরেকজনকে বুঝাইতে পারবা, বলতে পারবা। আর যদি তোমার এখানে যদি এই আইডিয়াগুলি কম থাকে, তাহলে তুমি ওই ভাষাটাকে লব্ধ করতে, ক্লিয়ার আয়ত্ত করতে পারবা না। তাইলে এটাকে খেয়াল করবা, পার্সোনাল স্পিচটাকে জেনে জেনে, ওয়ার্ড মিনিংগুলো জেনে ভালো করে আয়ত্ত করে তোমাকে যেতে হবে। যে কোনো একটা টপিক পড়বে, প্রথমেই তুমি শব্দগুলোকে আগে বাছাই করে নিবে, যে তোমার আননোন শব্দগুলো কি, এগুলোর পার্সোনাল স্পিচ কি, এগুলোর মিনিংগুলো কোন কোন দিকে যাচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে তোমাকে ক্লিয়ার তোমাকে ধারণা দিবে ডিকশনারি। এবং তুমি যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে আয়ত্ত করতে হলে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের ডিকশনারি তোমাকে ব্যবহার করতেই হবে। ডিকশনারি হচ্ছে শব্দকোষ, শব্দ ভান্ডার, ভোকাবুলারি। হ্যাঁ, তাহলে এই ডিকশনারি ব্যবহার তোমাকে এই মানে সাহায্য করতে পারবে। তারপরে দেখো, সেখানে অনেক ডিকশনারিতে ক্লিয়ার উচ্চারণ করে দেওয়া আছে, ডিকশনারি থেকেই তুমি এই সহযোগিতাটা পাবা, আর কোনো সোর্স থেকে এই উত্তম সহযোগিতা তুমি পাবা না। নেক্সট, অব্লিগেশন, নাউন, কমিটমেন্ট। পার্সিউ, দেখো পার্সিউটা কোনো জিনিস চালিয়ে যাওয়া, অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে চেজ। নেইবার, প্রতিবেশী, হোমবডি, চিলি, লঙ্কা, মরিচ, পেপার। পাসার বাই, অবজার্ভার, পথিক, গ্রোন, এটা হচ্ছে ব্যথা বা যন্ত্রণায় কাতরানো, বংরানো।
হ্যাঁ, কেউ যদি হঠাৎ করে ব্যথা পায়, ব্যথা পাওয়ার পরে যে তার মধ্যে যে একটা মানে ব্যথা, সে যন্ত্রণা যে কাতরাচ্ছে, গুমরাচ্ছে, এরকম শব্দটার অর্থই হচ্ছে কিন্তু গ্রোন। ইমিডিয়েটলি, ইনস্ট্যান্টলি, তাৎক্ষণিকভাবে। এছাড়াও তোমাদের আরো অনেক হয়তো অজানা শব্দ তোমাদের এখানে আছে বা থাকতে পারে, থাকবে। এই জিনিসগুলো তোমরা তোমাদের এই ডিকশনারি থেকে, আর এখন তো প্রত্যেকের কাছে আসলে অনলাইনে এবং মোবাইলে ডিকশনারি সেভ করাই থাকে, তুমি সেখান থেকে ক্লিক করে শব্দগুলো খুঁজে বের করে আয়ত্ত করে নিতে পারো, করতে পারো। হ্যাঁ, অবশ্যই এভাবে শব্দগুলি দেখবে। শব্দগুলো যদি তুমি ক্লিয়ার না করো তাহলে তোমার টেক্সটের ভিতরে তুমি ঢুকতেও পারবো না, ঢুকেও মজাও পাবো না। হ্যাঁ, যখন তোমার একটা জিনিসের মানে ভাষা অর্থটা যখন তোমার কমপ্লিট থাকে, তখনই তুমি কি ওই চ্যাপ্টারটা, ওই টপিকটা তোমার কাছে পড়তেও ভালো লাগবে এবং পরে তুমি বুঝবা। আর না বুঝলে কোনো জিনিস মজা লাগে না, বুঝলেই কিন্তু মজা পাওয়া যায়, মজা লাগে, পড়তে ভালো লাগে এবং পড়ে আয়ত্ত করা যায় তাড়াতাড়ি। তো ঠিক আছে, তোমরা আমি আশা করি তোমরা তোমাদের বইটাও একটু ফলো করবে। আমি তোমাদের টেক্সটটা একটু রিডিং এখন পড়াবো। Unit 1, Lesson 4, Responsibilities. Just you are asked to read the text. But now I am reading. Ronnie's mother gave him 50 taka to buy salt and chilies on his way to the market. Ronnie found a poor passerby trying to hold a boy up who was lying on the road groaning. দেখো এখানে একটা সুন্দর একটা ইংলিশ স্ট্রাকচার এখানে কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে সাবজেক্টের পরে হ্যাঁ এই সেন্টেন্সটা আন্ডারলাইন করে তুমি একটু খেয়াল করতে পারো যে সাবজেক্টের পরে ফাইন্ড ভার্ব, এটাকে ভার্ব অফ সেন্স বলে। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অফ সেন্স প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এই স্ট্রাকচারে দেখো দেখা গেছে যে রনি ফাউন্ড এ পুয়ার পেসারবাই ট্রাইং। আবার আছে যেমন গ্রোনিং, যেমন আই ফাউন্ড ইউ গ্রোনিং, আই ফাউন্ড দ্য ম্যান গ্রোনিং। আমি লোকটাকে গোমরাতে দেখলাম, গোমরানো অবস্থায় পাইলাম। আই ফাউন্ড ইউ স্লিপিং। হ্যাঁ, এই স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করবা যে হ্যাঁ রনি ফাউন্ড এ পুয়ার পেসারবাই ট্রাইং টু হোল্ড এ বয় আপ who was lying on the road groaning. Coming near, Ronnie saw that it was his classmate Tanim. হ্যাঁ, নিকটে এসে দেখলো, এটা সিম্পল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে শুরু হয়েছে। রনি স, রনি দেখলো, দ্যাট ইট ওয়াজ হিজ ক্লাসমেট তানিম। সে দেখলো যে এই বালকটি হচ্ছে তার
সহপাঠী তানিম, হু ওয়াজ হিট বাই স্পিডি মোটর বাইক, যে নাকি একটা মোটর বাইকের আঘাত পেয়েছিল। ইমিডিয়েটলি হি স্টপড এ বেবি ট্যাক্সি অ্যান্ড টুক তানিম টু এ ক্লিনিক। হ্যাঁ, তাৎক্ষণিকভাবে সে একটা বেবি ট্যাক্সি থামালো এবং তানিমকে ক্লিনিকে নিয়ে গেল। ফ্রম দেয়ার হি ফোন তানিমস প্যারেন্টস। সেখান থেকে সে তার বাবা মাকে ফোন দিল। While they came to the clinic, Ronnie returned home without the salt and chilies. দেখো, রনি কিন্তু ওই মায়ের যে ডিউটি দায়িত্বের কথা ছিল, অর্ডার ছিল, ওই অর্ডারটা আসলে সে ভুলে তাৎক্ষণিকভাবে তার এটাই করা ছিল কি করণীয় কর্তব্য কাজ, যে একটা লোক হঠাৎ করে তার সামনে দুর্ঘটনা পড়ছে, তখন কিন্তু পিছনের কথা ভুলেই আমাদেরকে কি করতে হবে, তার সেবায় এগিয়ে যেতে হবে। সেই ঠিক রনি ঠিক কাজ ঠিক করেছে, সে কিন্তু চলে গেছে হসপিটালে। ওই টাকা দিয়ে হয়তো সে পথ ভাড়া দিয়েছে, আর মায়ের বাসায় ফিরে গেল। মায়ের আদেশকৃত সেই সদাইটি ছাড়া। হি হ্যাড ইউজড দ্য মানি টু পে দ্য ট্যাক্সি ড্রাইভার। এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ, সে ওই টাকাটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়ে ফেলছে। এবার তোমাকে এখানে কিছু কোশ্চেন তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, একটু খেয়াল করো। Now discuss in groups the following questions. এখন তুমি বাসায় বসে বসে তোমাকে এখন ডিসকাস করতে হবে, যেহেতু আমরা এখন গ্রুপ ডিসকাশনের আর আমাদের কোনো সুযোগ নেই। আমি তোমাদের মিনিংগুলো একটু বলে দিচ্ছি, খেয়াল করো। ডিড রনি ডু রাইট অর রং? দেখো, আমি তোমাদের এখানে কোশ্চেনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য তোমাকে কিন্তু জানতে হবে। কোশ্চেন দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে, আরেকটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে। অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে প্রশ্নগুলো সাধারণত উত্তর আসে ইয়েস অর নট। ডায়ালগের ক্ষেত্রে আর ইনফর্মাল ইংলিশে আমরা এইভাবে আমরা প্রশ্ন করি বা আলোচনা করি, কথাবার্তা বলি। ডু ইউ লাইক ইট? ইয়েস অর নট, ঠিক আছে। বাট যখন তোমার ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডের প্রশ্ন হবে, তখন কিন্তু তোমাকে ডেসক্রিপটিভ বা ফর্মাল লিখে বলতে হবে। হোয়াট ইজ ইউর নেম? তোমাকে বলতে হবে ফারুক আহমেদ, আর বলতে হবে মাই নেম ইজ আব্দুর রহিম। কিন্তু ডু ইউ নো মি? তুমি কি আমায় চিনো? তখন তোমাকে সেখানে বলতে হবে ইয়েস আই ডু, অর সরি। তো যেমন তোমাকে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, ডিড রনি ডু রাইট অর রং? রনি কি ঠিক করছে না ভুল করছে? তাহলে তোমাকে যদি ভুল হয়, কি ভুল করছে, কেন ভুল করছে, আর যদি ঠিক করছে, কেন ঠিক করছে, অর্থাৎ পরে আসছে তোমার ডেসক্রিপটিভ হোয়াই। এবার তোমাকে হোয়াইয়ের আনসার তোমাকে বিস্তারিত বলতে হবে, কারণটা তোমাকে সেখানে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে দেখো ডব্লিউএইচ দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন আছে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক হিজ মাদার ডিড when Roni returned home? What do you think his mother did when Roni returned home without the salt and chilies? আচ্ছা, তোমার ধারণাটা কি যে রনির মা, রনি যখন বাড়িতে সে চিলি এবং লবণ ছাড়া যখন আসলো, তখন তার মা কি বলতে পারে, এটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, তুমি কি মনে করো?
What else could Ronnie do in the situation? হ্যাঁ, এই সিচুয়েশনে রনি কি করতে পারত, আর কি করতে পারত? রনি করছে, তাহলে তার মায়ের দায়িত্বটা তার এখানে কি হয়েছে, গ্যাপ পড়েছে। সে সেটা করতে পারত। সে ফোন করে মাকে তাৎক্ষণিকভাবে বলে দিতে পারত যে মা গো, আমি এই কাজ করছি বা এইদিকে যাচ্ছি জরুরি, তুমি একটু অন্য খাত থেকে বা অন্য কাউকে দিয়ে এটা ম্যানেজ করে সেরে নাও। হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই রেসপন্সিবিলিটি? তাহলে দায়িত্ববোধ বলতে তুমি কি বুঝো? আমরা গ্রুপ ডিসকাশনে হয়তো আমরা একজনে আরেকজনের সাথে আলাপ আলোচনা করতাম, বাংলা ব্যবহার করতাম, ইংরেজি ব্যবহার করতাম। এখন আসলে এই কোভিড আমাদের কাছ থেকে এই সুযোগটা কেড়ে নিয়ে গেছে। আমরা এই ব্যাপারে আসলে আমরা মানে দুঃখ প্রকাশ করছি, কিন্তু তারপরেও সৃষ্টিকর্তা করণীয় কাজে আমাদের কারো হাত নেই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে অবস্থায় রাখেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, এটা আমাদের জন্য মঙ্গল। আমরা ধরে নিতে হবে বিশ্ববাসীর জন্য মঙ্গল যদি না হইতো, তাহলে হয়তো বা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুরারোগ্য ব্যাধি পৃথিবীতে পাঠাতেন না। অবশ্যই এর মধ্যে কোনো না কোনো মঙ্গল অবশ্যই আছে। আমরা এর জন্য আমরা শুধু এই আদায় করবো, আল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে যে অবস্থায় যখন রাখে আমরা এতেই খুশি থাকবো। এবং আমরা এই চ্যাপ্টারের পরবর্তীতে বাকি যেটুকু আছে আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা ধীরে ধীরে পড়াশোনামুখী হবে। বইপত্র আমরা যত তাড়াতাড়ি পাই আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব, এবং বাসায় থাকবে, বাসায় মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করবে। এবং আমাদের জন্য, তোমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য, আমরা তো তোমাদেরই ফ্যামিলি মেম্বার, এতে কোনো সন্দেহ নাই, তোমরাও আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। এবং আমাদের দেশের সকল স্যার এবং ছাত্র, সর্বোপরি সকল জনগণ, আমার এই বাংলাদেশের সব জনগণ এর জন্য আমরা দোয়া করব। এবং সর্বোপরি সারা বিশ্ববাসীর জন্য আমরা দোয়া করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের কাছ থেকে এই দুরারোগ্য ব্যাধিটি দূর করে নেয়, এবং আমরা যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন যেন করতে পারি, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আদেশ এবং নিষেধ মেনে সবাই যেন চলতে পারি, এই দোয়া এবং এই প্রত্যাশা রেখে আজকের ক্লাস বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।